साध संगत मेरी पीरी दे मालक सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा अज आगमन प्रकाश गुरपुरब है। 1595 ਦੇ अंदर वडाली ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ माता गंगा जी ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ गुरदेव पातशाह ने अवतार धारण किया। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी आखते ने कि पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुर भारी। पंज प्याले सत संतोख दया धर्म धीरज। पंज पीर पहली पातशाही तो लैके गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज तक पंज पीर होए ने। पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। कि धन गुरु हर गोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने मूरत सवारी है। ते चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा वो पर उपकारी। बस इन दो गुणों को विचार लीए कि वड जोधा धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह वड्डे जोधे ने नाल पर उपकारी भी ने। सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जदों 11 साल की आरबला के उपर तख्त नशीन होंदे ने ते महाराज ने फिर 2 तलवारां धारण कीतियां जिसनों पीरी ते मीरी कहा जाता है। असी शब्द मेरी पीरी वरतते हैं पर है पीरी और मीरी, क्योंकि पहली पातशाही तो गुरु अर्जुन देव पातशाह तक पीरी रहे। हरगोबिंद साहब महाराज ने फिर नाल मीरी भी बादशाही भी नाल लैके आंदी। नत्था और अब्दुल्ला जी जो उस वेले के ढाडी ने उन्होंने बड़ी सोहनी काव्य रचना की है। वो आखते हैं कि 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी। हिम्मत बाहां कोट गल दरवाजा बलख बकीर दे। नाल सिपाही नील नाल मार दुष्टां करे तागीर दी। पग तेरी की जहांगीर दी। कि धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह तेरी पग दे अगे तेरी दस्तार दे अगे बादशाह जहांगीर दी पग की हैसियत रखती है, अगे जाके मैं विचारना है। पर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने 2 तलवारां मीरी और पीरी दियां धारण कीतियां। सतगुरु महाराज धन गुरु अर्जुन देव महाराज की शहादत 1606 दे विच होई और 1609 दे विच 3 सालां बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अकाल बुंगा जिन्हों अकाल तख्त कहा जाता है अकाल तख्त की सिरजना की। और भाई संतोख सिंह जी बड़े प्यारे बचन लिखते हैं कि आखते हैं कि किसी राज ना हाथ लगायो बुढ़ा और गुरदास बनायो। कहने कि किसी राज मिस्त्री ने नहीं बनाया। ये भाई साहब भाई गुरदास जी और बाबा बुढ़ा जी इन्हां दोवें गुरसिखां ने मिल के ये अकाल तख्त दा सिरजना की। इनू बनाया कि किसी राज ना हाथ लगायो बुढ़ा और गुरदास बनायो। गुरदास जी ने और बाबा बुढ़ा जी ने अकाल तख्त दे चनाई की सेवा जड़ी है वो आपे की। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने फिर हुक्म कर दिता कि अज तो बाद शस्त्र चंगे घोड़े जोड़े ने और परिवार दे विचों घट तो घट एक जी जड़ा है वो फौज दे विच भर्ती होने लई गुरु घर हाजिर होए। जवानी जड़ी है वो गुरु घर दे विच आके अपनी सेवा दी जाए। महाराज ने फौज रखनी आरंभ की। दूसरे पासे मन्निया जाता है कि जहांगीर जड़ा है अपने कीते हुए कर्मां करके बीमार होया। बहुते विद्वानां ने यह गल लिखी है कि जहांगीर नूं फिर कहा गया कि तुहाडे लई कोई बंदगी करे और धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का नाम चुनिया गया। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ग्वालियर के किले दे विच सतगुरु पातशाह महाराज नूं लैके उत्थे रखिया गया। आप जी दे ज्ञात वसे दसदे हां कि साल तो वध समा
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਦਾਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਿੜਾਵੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਫੱਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਇਹ 3 ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਨਕ ਜਦੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
एक पंक्ति में शुरू दे विच नत्था और अब्दुल्ला जी की आप नाल सांझी कीती सी। वो आखदे ने कि पग तेरी की जहांगीर दी, कि धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह तेरी पग दे अगे, तेरी दस्तार दे अगे जहांगीर दी पग की हैसियत रखती है। हुण साध संगत इत्थे गल कपड़े दी नहीं है, क्योंकि जहांगीर भी बादशाह है। जहांगीर दे कोल वधिया कपड़े दी कोई कमी नहीं है, वो भी अपने सीस दे उपर कलगी लगांदा होएगा, शाही पोशाक पहनदा है। पर इत्थे जिहड़ी दस्तार दी गल है वो किरदार दी गल कीती सतगुरु पातशाह महाराज दे जीवन नूं देख के, क्योंकि जहांगीर रात दिन शराब दे अंदर डुबिया रहिंदा है। ते इत्थों तक कि नूर जहां जो किसे उहदे वजीर दी धर्म पत्नी सी, पर अत दा सूहपण होण करके, सोहनी होण करके जहांगीर ने अपने वजीर नूं मरवा के उसकी धर्म पत्नी नूं अपनी बेगम बना लिया, नूर जहां नूं। पर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे जीवन नूं देख के नूर जहां जदों ग्वालियर दे अंदर आगरे दी धरती उपर दो कनातां लगियां सन, ते जहांगीर ने भी ये मंग रखी, आखन लगा गुरदेव पातशाह मैं अपने महलों के अंदर नहीं रहना चाहता, मैं भी चाहता जिवें तुहाडा तंबू लगा होया है मेरी भी कनात, मेरा भी तंबू तुहाडे नाल लगे। महाराज आखन लगे तुहाडे करके हो सकता है कि सिखां नूं खेचल होए ते पहरेदारी जिहड़ी है वो घटाई जाए। आखन लगा कोई भी किसी तरह भी आ जाए उन्होंने मनाही नहीं की जाएगी। इतिहासकार आखते हैं कि धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज की कनात दे विच संगतां जड़ियां ने वो बहुत ही तादाद दे विच आंदियां ने, जहांगीर दे कोल कोई विरला विरला। इत्थों तक कि काही सिख जदों आया ते पंड रख के 2 टके रख के आखन लगा पातशाह मेरा लोक परलोक सवार दिओ। ते जहांगीर आखन लगा लोक परलोक सवारन वाले दी कनात तंबू जिहड़ा ना वो वखरा है। जहांगीर बादशाह ये देख के हैरान हो गया कि उस काही सिख ने 2 टके जिहड़े सन वो भी वापस चुक ले। ते उस वेले जहांगीर आखन लगा भावें मोहरां जी तू थैली ले जा, पर ये 2 टके ना चुक। आखन लगा ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई है। ते गुरु कीती हुई हत्थां 10 नूहां की कृत कमाई नूं प्रवान करता है। वो 2 टके चुके महाराज के चरणों दे विच काही सिख ने भेटा कीते। ते नूर जहां ने यह गल पूछी सी, आखन लगी कि पातशाह कि धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के दीवान दे विच उन्हां दी कनात दे विच लोकी जहादा जांदे ने, तुहाडे कोल घट। वो आखन लगा मैं दीन दा नहीं, मैं दुनिया दे सुख देण वाला हाँ, पर धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह वो दीन दुनिया के मालिक ने। नूर जहां आप तैयार हो के जदों धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के दरबार दे पहुंची ना, मैं किरदार की गल कर रहे हैं। ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज क्योंकि शरीर के उपर आभूषण पाए ने, गहने पाए हुए ने, तैयार हो के जदों पहुंची तो धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने आख्या बेटा गुरु घर आण दा चज होना चाहिए। जितने श्रृंगार तुसी तन दे कीते हुए ने, जे मन दे उपर परमात्मा दे नाम दा श्रृंगार कर लो तुहाडा लोक परलोक सवर जाएगा। नूर जहां ने अगों ये गल आखी, आखन लगी पातशाह तुसी और मैं इको जड़ी है एज दे हाँ, इको उम्र दे हाँ, ते तुहानू मैनू देख के मन दे अंदर कुछ पैदा नहीं होंदा। ते धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने एक गल कही सी, आखन लगे एक मौत चेते रहे और एक निरंकार दी हिरदे विच याद बनी रहे, ते दुनिया दा कोई शै मनुख नू मन नू मोह नहीं सकदी। नत्था और अब्दुल्ला आखदे ने कि पग तेरी की जहांगीर दी, एक पासे जहांगीर है उदा किरदार की है, तो एक पासे धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने। मैं एक गल करके समाप्ति करा। जदों धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज अपने सब तो छोटे साहबजादे
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ, ਪਾਛੈ ਵਸਤ ਤੈਂ ਕਿਆ ਰਖ ਲੀਨੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਅੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅੰਗ ਭਾਵ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਤਨੂਜਾ ਭਾਵ ਕੇ ਤਨੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਛੈ ਵਸਤ ਤੈਂ ਕਿਆ ਰਖ ਲੀਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਹੇਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦਾਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੇਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਸਮ ਫਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਫਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ। ਮੌਸਮ ਫਾਨੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਿਸ਼ਰ, ਪਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਿਸ਼ਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੀ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ।
ऐसे दीन दयाल पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा प्रकाश गुरपुरब है। समूह संगतां नूं गुरदेव पातशाह दे प्रकाश गुरपुरब दीआं लख लख वधाइयां। साध संगत जी।